Welcome to our channel, The Long Ways. Today, in this session, we are discussing about subject and predicate. What is subject and why is predicate? Let's get started. Friends, ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడ్డాయి, వాటిని గమనించండి. The cat chased the mouse. The cat chased the mouse. Mary is studying for her exam. The sun shines brightly in the sky. Dogs bark loudly at night. My sister loves to read books. The cat chased the mouse. Mary is studying for her exam. The sun shines brightly in the sky. Dogs bark loudly at night. My sister loves to read books. Every sentence has two parts. The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. అంటే సెంటెన్స్లో రెండు భాగాలు ఉంటాయి. పని చేసేది, ఎవరైతే ఆ పని పర్ఫామ్ చేస్తున్నారో, ఏ పని అయితే చేస్తున్నారో ఆ చేయబడే పని, చేసేవారు, వారు చేసే పనిని గురించి తెలిపేది ప్రెడికేటు, ఎవరు చేస్తున్నారో ఏమి చేస్తున్నారో తెలిపేది సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ అనేది ఎవరు యాక్షన్ చేస్తున్నారో అన్న విషయాన్ని చెప్తుంది. ఏమి యాక్షన్ జరిగిందో ప్రెడికేట్లో దానికి సంబంధించిన వివరణ ఉంటుంది. ఈ రెండు పార్ట్స్ ఉన్నదే సెంటెన్స్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్లో. తెలుగులో అలా కాదు. వెర్బ్ లేకపోయినా సరే సెంటెన్స్లో అది చెట్టు, ఇది సైకిల్ ఇలా మాట్లాడవచ్చు. కానీ క్రియ లేనిదే ఇంగ్లీష్లో సెంటెన్స్ ఫామ్ అవ్వదు. Every sentence has two parts. The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. Subject. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, కర్త. ఎవరైతే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేస్తారో కర్త, ఏమైతే చేస్తారో అది ప్రెడికేట్. ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఈజ్ ద నౌన్, ప్రొనౌన్ ఆర్ నౌన్ ఫ్రేజ్ that performs the action of the verb or is being described the verb. It is what or whom the sentence is about. సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్గా వ్యవహరించేది నౌన్ కానీ, ప్రొనౌన్ కానీ, నౌన్ ఫ్రేజ్ కానీ అవుతుంది సాధారణంగా. సబ్జెక్ట్ మనకు తెలియాలంటే హూ ఆర్ వాట్ క్వశ్చన్ చేస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది. అందుకే ముందుగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ చూసాం. నెక్స్ట్ ప్రెడికేట్ చూద్దాం. ఎవ్రీ సెంటెన్స్ హ్యాస్ టూ పార్ట్స్. వన్ సబ్జెక్ట్, అనదర్ వన్ predicate. The predicate of a sentence is the part of that contains the verb and provides information about the subject. The predicate of a sentence is the part of the contains the verb and provides information about the subject. It includes the verb and any other words or phrases that modify or complete the meaning of the subject. సబ్జెక్ట్ చేసే పని ఏం చేస్తుందో, ఇంకా అది చేసే యాక్షన్తో పాటు వాక్యంలో ఇతరత్ర ఉన్న వాక్యాల వర్ణన కూడా మొత్తం అంతా కలిపి ప్రెడికేట్ కిందకే వస్తుంది. సబ్జెక్ట్, ప్రెడికేట్ యొక్క డెఫినేషన్స్ ఇంగ్లీష్లో కొంచెం బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్. ఒక సెంటెన్స్ తీసుకుంటే పెర్ఫామ్ చేసే వ్యక్తిని కర్త అంటారు. కర్త చేసే యాక్షన్
ఏమైతే ఉంటుందో ఆ కర్త చేసే మిగతా పని అంతటిని ప్రెడికేట్ అంటారు. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ద ఫ్లవర్స్ బ్లూమ్ బ్యూటీ ఇన్ స్ప్రింగ్. Shyam and Sarala are cooking dinner together. The children played happily in the park. The teacher explained the lesson clearly. The car broke down on the highway. ఇందాక ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ మొత్తం ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్సెస్ని మీకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ప్రెడికేట్ ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాను. ద క్యాట్ చేజ్డ్ ద మౌస్. మేరీ ఈజ్ స్టడీయింగ్ ఫర్ హెర్ ఎగ్జామ్. Mary is studying for her exam. The sun shines brightly in the sky. Dogs bark loudly at night. My sister loves to read books. The flowers bloom beautifully in spring. Shyam and Sarala are cooking dinner together. The children played happily in the park. The teacher explained the lesson clearly. The car broke down on the highway. Next. The dog barks loudly at night. Sarala is a talented musician. The sun sets in the west. Birds fly in the sky. My favorite book is The Secret. Elephants are the largest land animals. The computer crashed unexpectedly. Venu and Suji are going to the movies. The tree branches sway in the wind. The teacher assigns homework every day. The cat chased the mouse. ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ చూసాము. దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తే హూ చేజ్డ్ ద మౌస్? సబ్జెక్ట్ ద క్యాట్. ద క్యాట్ చేజ్డ్ ద మౌస్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద క్యాట్. హూ చేజ్డ్ ద మౌస్? ద క్యాట్ చేజ్డ్ ద మౌస్. సబ్జెక్ట్ ద క్యాట్. వాట్ డిడ్ ద క్యాట్ డూ? పిల్లి ఏం చేసింది? అదే సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పిల్లి అయితే అది చేసే యాక్షన్ అంతా ప్రెడికేట్ కిందకు వస్తుంది. వాట్ డిడ్ ద క్యాట్ డూ? ప్రెడికేట్. చేజ్డ్ ద మౌస్. పిల్లి ఏం చేసింది? ఎలుకను వెంటాడింది. ఇది ప్రెడికేట్ అవుతుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ బ్లూమ్ ఎవ్రీ స్ప్రింగ్. వాట్ బ్లూమ్స్ ఎవ్రీ స్ప్రింగ్? స్ప్రింగ్ మీన్స్ వసంతం. వసంతంలో పువ్వులు వికసిస్తాయి. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ బ్లూమ్ ఎవ్రీ స్ప్రింగ్. బ్లూమ్ అన్న దగ్గర నుంచి వెర్బ్ వస్తుంది కాబట్టి ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ అంతా కలిపి సబ్జెక్ట్ అయింది. వాట్ డు ద బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ ద గార్డెన్ డూ? ఈ అందమైన పువ్వులన్నీ తోటలో ఏం చేస్తాయి? బ్లూమ్ ఎవ్రీ స్ప్రింగ్. ప్రతి వసంతంలోనే వికసిస్తాయి. వాటితోటి క్వశ్చన్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. హూతో క్వశ్చన్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. అక్కడ సెంటెన్స్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకొని
వాట్తో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందో, హూతో క్వశ్చన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందో మనకి ఇట్టే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ టాపిక్. ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి గ్రామర్ అనేది సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రెడికేట్ తోటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని గ్రామర్లో నేర్చుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట.